औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास द कौमी वतन पार्टी द PK58 चेयरमैन तारिक खान, स्टेज पर मौजूद जवाद खान द कौमी वतन पार्टी नायब चेयरमैन द कौमी वतन पार्टी द ज़िले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमजा खान, द PK58 जनरल सेक्रेटरी जैद शाह खान, इरफान खान, नौमान खान और दावी सर रागले द मोहम्मद नाने और द रजड़ो यूनियन कौंसिल मशरानो इज्जतमंदो द PK58 द मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल रागले मशरानो अस्सलाम वालेकुम। द ठोलो के अवल को दाखिल रखा द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनानो दलखा द इरफान खान और अबुई सर कम गंश में मरगरी और मशरान शामिल शु द रजड़ो यूनियन कौंसिल ना अबुई था और द नौमान खान और अबुई सर द वादत करने और द मोहम्मद नारे यूनियन कौंसिल ना कम इज्जतमंद मशरान और नो रूना मुसर शामिल शु अबुई था हर कले में माँ और द यकीनदानी वाला वर्कोमा चे तासो जो सही फैसला करेगा इंशाल्लाह योजेबा द पुख्तून काम द तरक्की द सोकाले द पारा योजेबा जद्दोजहद बकौबा और इंशाल्लाह दा काम द तरक्की पर लार रवान होगा। ज पदे ढेर ज्यादा खुशहाल है माँ चे PK58 के पटेल लग वक्त कार शुरोश हो काफ़ी तंजीमुनम जुड़ी की सबाना पर सवाबा मुंगा द तंजीमी यो मीटिंग में कऊ पाई के बाद द यूनियन कौंसिलो द तंजीमुनो जायजा में मखलू नवी तंजीमुनो में पकी जुड़ी की द ढेर जात खुशहाल दा टीम ढेर खत तरीके सरा कार रवान को पदे के द चेयरमैन साहब फोटोलो के अवल दगा जुड़ी की हट जुड़ी की चे अगर अठोलो मशर दे और दगा दे और बिया सरा जवाद खान और हमजा खान और जैद शाह खान दा ठोलो मरगरो ढेर खत कार शुरू करे दे उम्मीद लरमा तमा लरमा कार बंदा से जारी साथी दा सिर्फ ते यो मीटिंग ला पारना दा वक्त जो सर पिंजला रोजो पस पजवत कार वाड़ा माओ इंशाल्लाह दा दमा यकीन दे सिदा PK58 की सिंगा मख के दा जमुंगा यो मजबूत गढ़ो इंशाल्लाह दा बरारवान इलेक्शन की हम जमुंगा यो मजबूत गढ़ भाई इज्जतमंदो पदे माने मिसाल से ज्यादा मशकूर मा che पयोदा से वक्त के तासुराले और मुंडा नास रखो मुंडा इज्जत रखो कि मुंगा ने इक़्तिदार क्यों न पे समझो कि नास दे इक़्तिदार पार्टी में ब्रेक खदला और आले दा स्तासो दे खोरे सरा तख्तल इलाके सरा ज़मीनी सबूत दे दा मतलब है कि तासो मुखलिस खलक है और तासो चिकम मंडे तड़े वाली वे कमी हली जली करे वे दागी ची तासो आग शांति जवाब में नौ नशु आग मीना तासु तो मेरा नशु नन तासु दल तक रागले और दल तक मुसर नास्ते मुंगे तासु दा तसली रातो इंशाल्लाह हर किस्म तासु अल तक खिदमत राजी अल तक मसला राजी आगे के बाद कौमी वतन पार्टी तासु रा बहुला रही बन और इंशाल्लाह कि हर सके बाद मुंगे तासु रा मस्तबा कौबा दारू वली शेदा दाबा इंशाल्लाह तरमरगा मरगा पादुबा इज्जतमंदो कुबुरुनो तकरीबन यदि मौजूदा हुकूमत खसूसन मरकजी हुकूमत द्रे काला उशु सलोर बजट से नमा ख्याल चिकम में इलेक्शन न मख के दावे वे वादे वे नन पागे माने मुक्त नख करी चमन इलेक्शन न मख के तहरीक इंसाफ पर खबर कोला कि मुंगा बनवे निज़ाम रावल मुंगा बनवे पाकिस्तान जोड़ो मुंगा बा करप्शन खत्म मुंगा बा चिदे यो करोड़ नौकरे वर्तो मुंगा वो 50 लाख कोरोना जोड़ो नन सलूर बजट स्टेर शू
درې کاله د حکومت وشو پاکستان کې د اسمبلی میعاد چې هغه 15 کاله نو نیم نه زیات وخت تیر شو او که تاسو کتلي تاریخ کې وګورئ هر سیاسي حکومت چې راشي نو اولنې 2 کاله کې چې کوم کار کول غواړي کولی شي هغه کېږي د هغې نه پس ته چې دی بیا د الیکشن دغه شروع شي بیا د هغې نه پس ته هغه شانتې هغوی هغه کارکردګي نه شي دغه خیر نو هغه وخت په دوی باندې تېر شو نن ته موږ دا تپوس کوو چې ستاسو هغه وعدې کوم ځای ته ورسېدې آیا دا نن چې دا کومه ګراني ده د دې تاسو وعده کړې وه د اکاونټ سره آیا دا چې کوم د بېروزګارۍ کې رس سره د اضافه کېږي لګیا ده د دې شي تاسو وعده کړې وه د اکاونټ سره آیا دغه د نوي پاکستان چې تاسو دا نن کوم حالات وینئ او کوم صورتحال وینئ دا د نوي پاکستان نن که موږ وګورو زمونږ صوبې کې خو تقریبا 8 کاله تللي تېر شو اول 15 کاله به دا وې چې یاره مرکزي حکومت را سره مرسته نه کوي او دغې د وجې نه زمونږ ډېر کارونه چې هغه نه کېږي مرکز حکومت موږ له پیسې نه راکوي مرکز زمونږ په هر یو شي کې رکاوټ اچوي نن خو هغه مسله ختمه ده ستاسو په وساطت دا نن چونکې نن سهار زما پریس کانفرنس هم و په دې صوبایي بجټ باندې نو په هغې کې یو شی ډېر مخامخ راغی او دا ډېر عجیبه ماته ښکارم شو چې تېر 15 کاله چې کله د مسلم لیگ نواز په مرکز کې حکومت و او پی ټي آی په صوبې کې حکومت و نو د پی ټي آی په مخ کې زموږ د صوبې چې څومره پیسې جوړېږي چې هر کال چې دوی څومره پیسې به غوښتلې د هغې نه زیاتې بېلو شوي دي کمې ورته نه دي بېلو شوي او کله چې دا حکومت راغلی دی نو په دې 3 کاله کې 124 ارب روپۍ ورته کمې مېلو شوې د پی ټي آی په مخ کې چې څومره دوی غوښتي 124 ارب ورته کمې مېلو شوې نو کوم ځای ته دغه لاړ شي بیت په مرکز کې هم زموږ حکومتي نو هله به زموږ مسایل حل کېږي هغه خبره هغه دغه شوه نن که موږ وګورو په دې حکومت کې خاص کر دا معاشي صورتحال چې کوم ځای ته رسېدلی زما خیال هر یو کس په خپل ځای تنګ دی چې یاره دا 2 وخته روټۍ به خپل بچو له څنګه را پیدا کومه دا بیلونه به څنګه ورکومه دا وخت به څنګه تېرومه ګراني چې کوم ځای ته ورسېده زما خیال د هر چا د وسه اوتې ده او چې بل خوا ته مونږ د حکومت ته وګورو ورځ تر ورځه خرچو کې اضافه کېږي نه مونږ داسې څه دغه وینو چې یاره د عوامو د خلکو چې دی د هغوی مسایل حل شي یا د هغوی باندې څه بوج کم کړی شي دا اوسنی بجټ چې کوم راغی د آی ایم ایف په مکمل ایما سره جوړ شو د هغوی په تجاویزو باندې جوړ کړی دی نو هغې کې به موږ څه تمه وکړو چې یاره د غریب چې دی د هغې به تپوس کېږي او د هغوی به مسلې حل کېږي پای ټیکسونه دوی وایي چې مونږ به زیات راجمع کوو دې کار چې تقریبا 15,900 اربه ټیکس به وایي راجمع کوو تېر کال یې تقریبا 4,900 اربه راجمع کړو نو دا تقریبا 1,200 اربه اضافه ده چې دا 1,200 اربه چې دی دا ټیکس خو مالدار خو یې نه ورکوي کارخانهدار خو یې نه ورکوي دا کاروباري خلک خو یې نه ورکوي خو څوک پرې ورکوي خو دا غریب عوام چې دا زما مخامخ ناست دي دا خلکو نه دوی به وصول کوي مخکې د کوم بوج دی او د نور دا بوج هم چې موږ واچوو نو موږ به څه تمه وکړو چې دا قوم به څنګه ترقي وکړي څنګه به داسې حالات موږ چېرته نه وو لیدلی ګراني به مخکې هم راتله ټیک ده تېرو حکومتونو کې هم ګراني وه خو یو شی نرخ به یو مقرر شو دلته خو سهار یو نرخي غرمې بل نرخي او ماښام بل نرخي سهار چې اوړه واخلی که غرمې واپس کړی شي نو بیا اوړه په هغې نرخ درته نه ملاوي ماښام درته په هغې دویم نرخ چې درته خېل شوي په هغې هم بیا درته نه ملاوي
د وړو بحران مخکې به وراتلل، خو د دسمبر او د جنورۍ نه پسته به راتلل. دا موږ چېرته نه لیدلې چې ترشرې پوره چې شوي دي د هغې لا میاشت نه ده پوره شوې او د وړو بحران اوس یې نه شروع شو او ریټ ختم شروع شو. دا موږ لومړنی ځل دا حالات کوي. عزتمندو دا ولې؟ دا ځکه چې داسې حکمرانان دي چې هغوی د عوامو مسایلو طرف ته توجه نه ده. هغوی چې د چا په زور راغلي دي صرف د هغوی طرف ته توجه ده او د هغوی مسلو طرف ته کتل غواړي. د عوامو مسایل چې دی هغه ورته هېڅ معنی نه لري. اکثر که وګورئ دوی چې امتیاګانو دغه نه هم تپوس کوي یو زه په بیټ پاس شوی ما له چا تاسو ووټ نه ادا کړی. څه عجیبه غوندې دغه دی. بیا خاص کر د کرپشن په حوالې سره دوی خو وایي چې موږ به کرپشن ختموو او دې عمران خان وایي چې یاره چې بره صحیح کس کیني نو بس لاندې ټول کرپشن ختم شي. نو اوس خو ته هغه ځای کې ناست کرپشن خو زیات شو. موږ خو چېرته یو لک روپۍ سکیل چېرته نه اورېدلي چې نوکرۍ په هغې خرڅېږي. په دې حکومت کې دا هم شروع شو. داسې ده که نه؟ تاسو په خپله اورېدلي. نو بیا فرق څه شو؟ بیا څه دغه شو چې د دومره دنیا اوچته کړې وه چې یاره زه هر څه بدلوم. چې کله راغلی دی روزانه بحران راوځي، کله د اوړو بحران وي، کله د چینو بحران وي، کله د بجلی بحران وي، کله د پټرولو بحران وي. او وایي چې مافیا ته لاس اچومه نو چې کوم ریپورټ راځي یا د ښي لاس ته کس ناست دي هغه پکې راوځي او یا کس ناست دی چې کوم کس ناست دي هغه پکې راوځي. دا صورتیات خو موږ چېرته نه ولیدلي. اوس هم پکې دا بعضې خلک دا وایي یاره په خپله ښه سړی دی خو هدایتګر ته ټیک نه دي. هدایتګر ورسره چا کینولي دي؟ صاحب دا د دې وضاحت دې مونږ ته وکړي چې دا ورسره چا کینولي دي او که ده په خپله دغه ځای کې ځان سره کینولي. دا ټیم چا جوړ کړی دی؟ دا کابینه چا جوړه کړې ده؟ دا وزیرانو دا مشیرانو دا فوج چې دی دا چا ساتلی دی؟ د دې وضاحت دې مونږ ته وکړي. هغه ښه نه دي او بد دي او ښه سړی دی. دا یو عجیبه منطق اوس دغه شروع شوی. عزتمندو دوی سره د مسلو حل نشته، خصوصا زموږ د پښتنو چې کوم مسایل دي پای کې رس رضه اضافه کوي. نن که تاسو وګورئ دا تېر اسمبلي چې ختمېده یو تاریخي کار شو چې دا قبایل چې نظام سره ختم شو. تقریبا 25% زموږ په علاقې کې اضافه وشوه او دغه شان په آبادۍ کې 3% اضافه وشوه. زمونږ دا تمه وه چې دغې طرف ته به توجه ورکړی کېږي، هلته کې به ترقي کېږي. صوبې کې به داسې نظام دغه کېږي چې یاره د خلکو مسایل حل شي. که مونږ وګورو په دنیا کې هغه علاقې ترقي کوي چې کوم ځای کې انرژي وي، بجلي وي، ګیس وي، تیل وي. مونږ هغه بدقسمته صوبه یو چې 3 واړه څیزونه سره د خپل ضرورت نه زیات شته خو فایدې ته نور خلک اوچتوي، روزګار نور خلکو ته ملاویږي، ترقي بل ځای ته ځي، کارخانې بل ځای کې لګي. زمونږ غریبانان یې داسې پاتې معدنیات موږ سره شته د هغې فایده نور خلک اوچتوي. نور داسې ډېر ذرایع دي. پکار دا دی چې مونږ په دې سوچ وکړو چې یو تجربه کار قیادت داسې قیادت چې هغه زمونږ مسلو باندې پوهېږي نو زمونږ مسلې حل کولی شي. او واحد دې وخت کې که پښتنو کې داسې قیادت شته نو هغه مونږ ټول لپاره د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی. او انشاءالله دا تاسو ته تسلي راکوو چې مونږ به تاسو نه مایوسه کوو. څنګه چې مشر په خپل وخت کې د ترقۍ کارونه کړي دي، روزګار ورکړی دی، د هغې خلک مثالونه ورکوي. او کوشش به هم دا وي چې هماغه شانتې دا سلسله مخکې بوځو، ستاسو په مرسته، ستاسو په مشورو سره، ستاسو په یو ځای جدوجهد سره. انشاءالله دا سلسله به مخکې بوځو. پښتنو کې ډېره مایوسي ده، دا مایوسي به لرې کوو. دا به په دې کېږي چې موږ ټول اتفاق او اتحاد پیدا کړو. زما به ټولو نوو ملګرو ته دا درخواست وي چې نن نه به تاسو راپاڅئ، کور په کور، کوڅه په کوڅه به ګرځئ.
او خلک په دې خبرې باندې پوهوي چې د پښتنو د مسایلو حل چې دی هغه قومي وطن پارټۍ سره دی د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره دی او دې لپاره به جدوجہد کوو او انشاءالله دا پښتونخوا چې دا به د ترقۍ په لار روانه